السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے علمی ہم سفر، ہمارے کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں۔ وہی ہمارا برق رفتار مرحلہ ہوگا، سوال بے ترتیب ہوگا، انہوں نے ترتیب میں لانا ہے۔ جو سب سے تھوڑے وقت میں اس کو ترتیب میں لے کر آئے گا وہ ہمارے ساتھ اس نشست خاص پر بیٹھے گا اور ہمارا علمی سفر شروع ہوگا۔ آپ تیار ہیں سب؟ ہمارا سوال آنے والا ہے اور سوال ہمارا یہ ہے، اذان کے ان کلمات کی صحیح ترتیب بتائیے۔ اے حی علی الفلاح، بی حی علی الصلاح، سی اشہد ان محمد الرسول اللہ، ڈی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور آپ کا جو وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے اب۔ آپ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ صحیح جواب یہ ہے، سب سے پہلے ڈی اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر سی اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر بی حی علی الصلاح اور پھر اے حی علی الفلاح۔ ہمارے کنٹیسٹنٹس میں سے ایک نے صحیح جواب دیا ہے اور وہ صحیح جواب دیا ہے جناب محمد جان صاحب نے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ تشریف لائیے محمد جان صاحب۔ جی بھائی محمد جان صاحب، آنا مبارک ہو نشست خاص پر۔ خیر مبارک۔ پروگرام کا فارمیٹ آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سوال کریں گے آپ سے، 14 سوال ہیں۔ 2 سوال کے بعد پہلی منزل، 7 سوال کے بعد دوسری منزل۔ پہلی منزل پر آپ کو 10,000 روپے، اگلی منزل پر 50,000 روپے اور 2 عمرے کے ٹکٹ۔ 3 لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ ایک اپنے رفیق کو فون کر سکتے ہیں، ایک ہمارے رہبر سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں، اور ایک ہماری یہ جو آڈینس بیٹھی ہماری مجلس شورا، ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں۔ پہلے 2 سوالوں میں 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، اس کے اندر جواب دینا ہے۔ تیار ہیں؟ جی سر۔ پہلا سوال آپ کی اسکرین پر آنے لگا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کس نبی سے فرمایا کہ میں نے آپ کو کثرت خیر عطا فرمائی ہے؟ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سی حضرت داؤد علیہ السلام، ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو میں کر دوں، بی کو مارک کر دیں جی۔ جواب آپ کا صحیح ہے یا غلط؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ رب زدنی علما رب زدنی علما جی بریک کے بعد پروگرام الف لام میم میں خوش آمدید۔ آئیے دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے یا غلط۔ مبارک، ماشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب سے بھی کچھ ذرا کنفرم کریں۔ جی مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے کس نبی سے فرمایا کہ میں نے آپ کو کثرت خیر عطا فرمائی ہے؟ جواب صحیح تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس بات کا کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی دلیل، قرآنی آیات، کچھ ایسا؟ جی، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کا ایک معنی تو حضرات مفسرین کرام نے وہ لکھا ہے کہ اس سے حوض کوثر مراد ہے، لیکن ایک معنی کئی علماء کرام نے، کئی مفسرین نے، کئی صحابہ کرام نے یہ لیا ہے کہ کوثر سے مراد ہے خیر کثیر۔ اچھا، اسی طرح قرآن کریم کے اندر اور بھی کئی جگہوں پر یہ آیا ہے کہ ہم نے خیر کثیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی کئی احادیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلمات کے انتہائی جامع الفاظ عطا کیے گئے، ایسے جامع الفاظ کے جن کے معنی بڑے خوبصورت، بڑے وسیع، بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ تو خیر کثیر سے بعض حضرات علماء کرام جو علم مراد لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ علم کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس الاولین والآخرین ہے۔ تو تمام خیریں، یعنی ایک مصنف ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی کہ ہر چیز میں جو خیر کا سب سے اونچا درجہ ہے
वो दर हकीकत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया अजीब गया। अजीब 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 अजीब, बेशक बेशक कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, सुभान ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। लौह कलम तेरे हैं, ऐसा ही है वाकई। मुबारक हो भाई मोहम्मद जान साहब। अगले सवाल के लिए तैयार? जी सर। जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने लगा है। अगला सवाल ये है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत की बात को मोमिन के लिए मुंदरजा झैल में से क्या करार दिया? ए काबिल तवज्जो, बी लायक एहतराम, सी कीमती शय, डी खोया हुआ माल। बहुत खूबसूरत सवाल। डी खोया हुआ माल। कर दूं इसको लॉक? कर दे जी लॉक इसको, डी को। ये तो दोनों ही सवाल, पिछला सवाल भी आपको बहुत अच्छा मिला, आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। देखें इसका जवाब क्या होता है, दिखाएं जी इसका जवाब क्या है। माशाअल्लाह, मुबारक मुबारक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एक खूबसूरत इरशाद। मोमिन की क्या क्या तारीफें हैं, ये भी आपने फरमाया कि मोमिन की फिरासत से डरो। मोमिन की फिरासत से डरो कि ये सर की आंख से नहीं बल्कि दिल की आंख से देखता है। आइए इस पर जरा अपने मुफ्ती साहब से भी कोई बात पूछ लेते हैं। जी मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल सही फरमाया। असल बात यह है कि जिस हदीस के बारे में ये सवाल किया गया है जी जी। वो कई कुतुब अहादीस के अंदर आया है, अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मोमिन फमन वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा। हिकमत मोमिन का एक गुमशुदा सामान और मता है, वाह। जहां कहीं पर भी मोमिन उसको पा ले तो वो ज्यादा इस बात के लायक और मुस्तहिक है कि वो उसको इख्तियार कर ले। इसी तरह एक और हदीस के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी जामे नसीहत इरशाद फरमाई, ला तंजुरू इला मन काल बलिंजुरू इला मा काल। ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। माशाअल्लाह। फिर ये कि अभी आपने जो सवाल किया है वो है हिकमत से मुताल्लिक। तो कुरान करीम के अंदर एक आयत है, वो आयत में पढ़ देता हूं। तो ये दोनों सवाल, इससे पीछे वाला जो कसरत खैर वाला है, ये उसकी भी वजाहत हो जाएगी और हिकमत वाले की भी। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि जिसको हिकमत अता की गई तहकीक उसे खैर कसीर, कसरत खैर अता की गई। बहुत अच्छे। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा हिकमत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीमुल उम्मत भी थे, नब्बाज भी थे, मिजाज शनास उम्मत भी थे और सबसे बड़े हकीमुल उम्मत थे। तो कुरान ये कह रहा है कि जिसको हिकमत अता की गई उसे खैर कसीर अता किया गया। तो हिकमत भी सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। तो इस बुनियाद पर पहले सवाल की भी ये दलील होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो शख्सियत और वो नबी हैं फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिन्हें कसरत खैर से भी नवाजा गया। बहुत शुक्रिया हजरत। भाई मोहम्मद जान, 10,000 रुपए आपके हो गए, मजीद इस सफर में चलेंगे आगे। जी सर। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। तीसरा सवाल वो आपके सामने आने लगा है, 45 सेकंड है अब आपके पास। वो तीसरा सवाल ये है, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने किस पहाड़ की कसम खाई है? ए जबल उहद, बी जबल नूर, सी जबल तूर, डी कोहे सफा। कोहे तूर। कोहे तूर की जी। मार्क कर दूं इसको? जी सर। महफूज करें जी इसको, जबल तूर। देखें, दिखाएं जी सवाल। तो आपने जवाब खुद ही दे दिया था, वत्तूर व किताब मस्तूर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। 3 सवाल हो गए आपके। चौथे सवाल के लिए तैयार हैं? चौथा सवाल आने लगा है। चौथा सवाल आपके लिए ये है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर किस उर्दू अखबार के एडिटर थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर किस उर्दू अखबार के एडिटर थे? ए रियासत, बी अल हिलाल, सी हमदर्द, डी मुखबर आलम। आपका वक्त शुरू हो चुका है। लाइफ लाइन। लाइफ लाइन कौन सी? वो रफीक। रफीक। रोकें जी, वक्त रोक दें जी, वक्त रोक दें। हमारे भाई जनाब मोहम्मद जान साहब अपने रफीक से बात करेंगे। मिलाएं कॉल जी, इनके रफीक को कॉल मिलाएं जी। भाई अखलाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा इखलाक भाई, मेरे साथ इस वक्त आपके दोस्त
भाई मोहम्मद जान साहब बैठे हैं। जी सही है अच्छा, ये अभी आपसे एक सवाल करेंगे। जी। जब ये आपसे सवाल शुरू करेंगे तो उसके बाद 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने जवाब देना है। 30 सेकंड बाद टेलीफोन बंद हो जाएगा। सही है। तो आप तैयार हैं? जी जी फरमाइए, बिल्कुल तैयार है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर किस उर्दू अखबार के एडिटर थे? अल हलाल, रियासत, मुखबिर आलम या हमदर्द? अच्छा, अखबारात के नाम दोबारा बताइए जरा। अल हिलाल, रियासत, मुखबिर आलम, हमदर्द। 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 हमदर्द कर दूं इसको? चलें जी, क्यों करें जी इसको, हमदर्द को। जवाब ब्रेक के बाद। जी खुशामदेद। मैंने अपने भाई से पूछा, भाई मोहम्मद जान साहब से, मौलाना मोहम्मद अली जौहर किस उर्दू अखबार के एडिटर थे? ए रियासत, बी अल हिलाल, सी हमदर्द, डी मुखबिर आलम। तो भाई ने अपने रफीक से पूछा, उनका मशवरा था हमदर्द। हमदर्द को हमने महफूज किया। आइए देखते हैं जवाब सही है या गलत। दिखाइए जी। अरे मुबारक हो आपके, माशाल्लाह माशाल्लाह 4 जवाब सही हो गए। ठीक है, आइए इस पर जरा अपने मुफ्ती साहब से भी कोई बात पूछ लेते हैं। जी हजरत। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मरहूम के बारे में बात आ ही गई है, तो उनके बारे में एक खूबसूरत बात ये बता दूं कि ये हिंदुस्तान से बरतानिया गए थे और वहाँ इंतकाल से कुछ देर पहले इन्होंने ये जुमला कहा था, अगर मैं मर जाऊं तो किसी गुलाम मुल्क में मुझे दफनाना नहीं। इनका इंतकाल बरतानिया में हुआ, कब्र बैतुल मक़दस में बनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीब। 5वां सवाल मेरे अजीज दोस्त आपकी तरफ आने वाला है। वो सवाल ये है, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां मदफून हैं? ए यमन, बी मिस्र, सी बगदाद, डी दमिश्क। राहबर से करेंगे। रोकें जी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, हमारे भाई पूछ रहे हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां मदफून है? यमन, मिस्र, बगदाद या दमिश्क? जी, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो मुसलमानों के एक अजीम शान तारीखी सिपह सालार और कमांडर गुजरे हैं, ये जामे उमवी दमिश्क के अंदर, जामिया उमवी एक बहुत बड़ी तारीखी मस्जिद है जो 1200 साल से कायम है। अच्छा। उस मस्जिद के बिल्कुल सामने एक तरफ को इनका मजार मुबारक है, डेमस्कस के अंदर, यानी शाम, मुल्क शाम के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद अल्लाह ताला ने ये सादत अता फरमाई है कि मैं वहां उनके मजार पर हाजिरी दे के आया हूँ। जामिया उमवी के अंदर याह्या अलैहिस्सलाम का सर मुबारक है। बाहर निकले तो दाएं तरफ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला का सर मुबारक है। आगे चले तो उल्टे हाथ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र है। थोड़ा सा आप आगे चलते हैं तो नूरुद्दीन जंगी की कब्र है। ये इस्लामी तारीख के अजीम शान अफराद दमिश्क के अंदर मदफून है। बहुत शुक्रिया हजरत जी प्यारे। डी दमिश्क महफूज कर दें जी। दिखाएं जी जवाब सही है कि गलत। मुबारक हो भाई। और माशाल्लाह आपके 5 सवाल सही हो गए। 5 सवाल सही हुए। 25,000 रुपए इस वक्त आपको मिल सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर ना चाहें तो? ना चाहें तो अब मैं अगला सवाल पूछूंगा। अल्लाह करे। बिल्कुल तैयार है? पूछो छठा सवाल। बिल्कुल। छठा सवाल जो आपके लिए है वो ये है, कौन सा मुगल बादशाह इंग्लिस्तान के किंग जेम्स अव्वल का हम असर था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। आपका वक्त शुरू होता है अब। मैं शूरा से मदद लेना चाहूँगा। शूरा से मदद ले। रोक दें जी, टाइम रोक दें। तैयार है हमारी शूरा? जवाब दें जी।
شفت جو بھی جمال A&D 50-50. ٹھیک ہے جی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. وقت شروع ہو گیا آپ کا. 34 33 32. جی اکبر یا اورنگزیب کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ اکبر. اے کو کر دوں؟ جی سوچ لیں. کر دوں؟ کریں جی، اے کو کریں جی. جواب دکھائیں جی، جواب کیا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں. جواب ہے جہانگیر. بڑا بہترین آپ نے مقابلہ کیا، بہت بہترین کیا. آپ پہلی منزل کراس کر گئے تھے. 10,000 روپے آپ کے ہوئے. بھائی محمد جان صاحب بہت شکریہ کے ساتھ وصول فرمائیے. جزاک اللہ خیرن. جی خواتین و حضرات، پروگرام میں وقت تھوڑا کم رہ گیا ہے اور میرے ذہن میں ایک سوال ہے، پروگرام کے شروع سے چل رہا ہے، اور اس کا سوال کا جواب ہمارے عزیزم مفتی بھائی زبیر صاحب دیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا حضرت ہمارا یوں تو پروگرام دینی معلومات کا پروگرام ہے، لیکن ایک بات میرے ذہن میں گھوم رہی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وقت تھوڑا ہے. حضرت ہمارے دیکھنے والوں کو اور ہمارے سننے والوں کو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یا جب بھی رمضان آئے تو وہ کون سے اعمال ہیں جن کو یہ زیادہ سے زیادہ کریں اس مہینے کے اندر؟ جی حضرت. جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے صحابہ کرام کو جمع فرمایا تھا، اور جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں باقاعدہ رمضان کی اہمیت و فضیلت سے متعلق خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور فرمایا تھا قد اظلکم علیکم شہر عظیم، ابھی عن قریب تم پر ایک بہت بڑا عظیم مہینہ آنے والا ہے. اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلتیں بیان فرمائی کہ ایک عمل 70 اعمال کے برابر ہوتا ہے، ایک نفل پڑھے جائیں تو 70 نفلوں کے برابر ہوتے ہیں. تو میں سب سے پہلے بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. رمضان کا جو روزہ رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، ایمان اور یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت کے اندر یہی الفاظ فرمائے، مگر ایک لفظ کی الگ سے تبدیلی فرمائی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کی راتوں کے اندر ثواب کے حاصل کرنے کی نیت سے تراویح کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ایک تو لازم حصہ ہے وہ ہے روزہ رکھنا، اور ساتھ ساتھ میں رات کو تراویح یہ پڑھنا. اس کے علاوہ جتنے نوافل اعمال ہو سکے، اور اس کے علاوہ جتنے صدقہ اور خیرات کا کام ہو سکے، وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. جس نبی، جس کریم نبی، جس رؤوف الرحیم نبی کی وجہ سے ہم کو نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملی، جس نے ہمیں ایسے پیارے پیارے اخلاق سکھائے، جس نے ایسے ہمیں خوبصورت معاملات سکھائے، جس نے ایسی ہمیں اولا اور خوبصورت اور انسب معاشرت جس کی بدولت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، آئیے اس نبی کی شان میں آپ کو ایک دو اشعار سناتا ہوں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. سب پڑھیں جی.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم